اسلامک آئیکن کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ربیع الاخر کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کی 11 تاریخ قطب ربانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے۔ اسی مناسبت سے ہم بھی آج سرکار بغداد حضور غوث پاک کے والدین کے تقوی اور پرہیزگاری اور ان کے ہاتھوں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کے متعلق کچھ مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عالیشان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان زہد و تقوی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت شیخ عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہما کنیت ام الخیر، جبکہ لقب امات الجبار یعنی اللہ عز و جل کی کنیز تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام مبارک سید موسیٰ کنیت ابو صالح، جبکہ لقب جنگی دوست ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی نسبت سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 10 واسطوں سے شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ اسلامک آئیکن کے ناظرین، نیکی کی دعوت دینا بڑے ہی ثواب کا کام ہے۔ ہمارے بزرگان دین اکثر اوقات اسی کام میں مشغول رہا کرتے تھے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک مخلوق کو واعظ و نصیحت کے ذریعے نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی۔ اسی واعظ و نصیحت کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے، میرے ہاتھ پر 500 سے زائد غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق اور فجار اور فسادی لوگوں نے توبہ کی۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عرصہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں بسر فرمایا۔ یہ اس لیے بھی تھا کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا خاندان نیک اور پرہیزگار تھا۔ آپ کے خاندان عالی شان میں بڑے بڑے اولیاء کرام جلوہ فرما تھے۔ منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا گھرانہ علم و فضل، خوف و خشیت، تقوی اور پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب کے سب متقی اور پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی عمارت کی پختگی میں اس کی بنیاد کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہو تو اس پر قائم شدہ عمارت بھی کمزور ہوتی ہے، اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت بھی پختہ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح گھریلو ماحول بچوں کی زندگی پر گہرا اثر مرتب کرتا ہے۔ شرابی، عیاش، گالم گلوچ کے عادی اور بے نمازی سے پرورش پانے والا بچہ بھی ان برے اثرات کو قبول کرتا ہے، اور اگر گھر والے نیک سیرت، خوش اخلاق، نماز اور سنت کے پابند ہوں تو ان کے زیر تربیت پلنے والا بچہ بھی ان پاکیزہ صفات کا حامل ہوتا ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس گھرانے کی تو کیا ہی بات ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے اس دیندار مقدس گھرانے میں پرورش پانے کی برکت سے پاکیزہ صفات کے حامل تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے سید عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے تو وہ رمضان المبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتے تھے۔ رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے، تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 5 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد سیدنا ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد کے سامنے 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد صاحب نے کہا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے استاد کو زبانی سنا دیے۔
उस्ताद साहब ने हैरत से दरियाफ्त किया कि ये कब पढ़ा और कैसे याद किया। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, मेरी वालिदा माजिदा 18 सिपारों की हाफजा हैं। जब मैं शिक्म मादर में था तो वो अक्सर इनको पढ़ा करती थी, लिहाजा ये 18 सिपारे सुनते सुनते मुझे याद हो गए। सुबहान अल्लाह। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाजरीन, देखा आपने सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मादरजाद वली थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा माजिदा 18 पारों की तिलावत फरमाया करती थी, तो आपने माँ के पेट में रहकर 18 पारे सिर्फ सुनकर याद फरमा लिए और 5 साल की उम्र में उस्ताद साहब को ज़बानी सुना दिए। इससे मालूम हुआ कि ज़माना हमल में किए जाने वाले आमाल बच्चे की शख्सियत पर गहरे असरात मुरतब करते हैं। इसलिए मेरी बहनों को भी चाहिए कि मुद्दत हमल में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, तिलावत, ज़िक्र दुरूद की कसरत, नेक आमाल पर इस्तकामत के साथ अमल करें, रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल करें ताकि बच्चे का गोश्त पोस्त हलाल ग़िज़ा से बने, सदका और खैरात कसरत से करें, ज़बान की एहतियात करते हुए झूठ, गीबत, चुगली वगैरह गुनाहों से भी बचती रहें। खाने पीने, चलने बैठने, लिबास, सोने वगैरह के मामूलात सुन्नतों के मुताबिक करें। याद रखिए, अगर माएँ इन नेक आमाल की आदी होंगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकतें औलाद में भी ज़ाहिर होंगी, और अगर माज़ल्लाह फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे सुनेंगी तो पेट में पलने वाली औलाद पर जो असरात मुरतब होंगे वो औलाद के बाशऊर होने पर बासानी देखे जा सकेंगे। जब तक माएँ इबादत और रियाजत का शौक़ और तिलावत कुरान का ज़ौक़ रखने वाली हुआ करती थीं तो उनकी गोद में परवरिश पाने वाले बच्चे भी इल्म व अमल के पैकर और खौफ खुदा के मज़हर हुआ करते थे। जब से माओं ने नमाज़ें तर्क करना, फैशन अपनाना और बेपर्दा घूमना शुरू किया है तो उनकी औलाद भी उसी डगर पर चलते हुए बेराह रवी की ज़िंदगी बसर कर रही है। याद रखिए कि औलाद की ज़ाहिरी ज़ेब ज़ीनत, अच्छी ग़िज़ा, अच्छे लिबास और दीगर ज़रूरियात की कफ़ालत के साथ साथ इखलाकी और रूहानी तरबियत भी ज़रूरी है, क्योंकि बचपन ही से की जाने वाली तरबियत और नसीहत के सबब अच्छी आदतें बच्चे में रासिख हो जाती हैं। जैसा कि सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब आपकी वालिदा ने राह खुदा में रुखसत करते वक्त हमेशा रास्त गोई यानी सच बोलने की नसीहत फरमाई तो उसकी क्या बरकत ज़ाहिर हुई, आइए सुनते हैं। चुनाचे सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए जिलान से बगदाद काफ़िले के साथ रवाना हुआ। जब हमदान से आगे पहुँचे तो 60 डाकू काफ़िले पर टूट पड़े और सारा काफ़िला लूट लिया, लेकिन किसी ने मुझे कुछ ना कहा। एक डाकू मेरे पास आकर पूछने लगा, ए लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ है? तो मैंने जवाब में कहा, हाँ। डाकू ने कहा, क्या है? मैंने कहा, 40 सोने के सिक्के। उसने पूछा, कहाँ है? मैंने कहा, कमीज़ के अंदर। डाकू इस बात को मजाक समझता हुआ चला गया। इसके बाद दूसरा डाकू आया, उसने भी इसी तरह सवालात किए और मैंने यही जवाबात उसको भी दिए और वो भी इसी तरह मजाक समझते हुए चला गया। जब सब डाकू अपने सरदार के पास जमा हुए और उन्होंने अपने सरदार को मेरे बारे में बताया तो मुझे वहाँ बुला लिया गया। वो माल तकसीम करने में मसरूफ़ थे। डाकू का सरदार मुझसे कहने लगा, तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा, 40 सोने के सिक्के हैं। सरदार ने डाकू को हुक्म देते हुए कहा, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब सोने के सिक्के निकले तो उसने हैरान होकर सवाल किया, तुम्हें सच बोलने पर किस चीज़ ने आमादा किया? मैंने कहा, वालिदा माजिदा की नसीहत ने। सरदार बोला, वो नसीहत क्या है? मैंने कहा, मेरी वालिदा मोहतरमा ने मुझे हमेशा सच बोलने की ताकीद फरमाई थी और मैंने उनसे वादा किया था कि हमेशा सच बोलूँगा। ये सुनकर डाकुओं का सरदार रो कर कहने लगा, इस बच्चे ने अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा और मैंने सारी उम्र अपने रब अज़्ज़वजल से किए हुए वादे के खिलाफ गुजार दी है। उसी वक्त सरदार और उसके 60 डाकुओं ने तौबा की और काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाजरीन, देखा आपने सच बोलने की कैसी बरकतें ज़ाहिर हुई। ना सिर्फ सारे काफिले का लूटा हुआ माल वापस मिल गया, बल्कि वो डाकू भी एक छोटे से बच्चे को सच बोलता देखकर ताइब हो गया। यकीनन अक्लमंद वही है जो झूठ बोलकर आर्जी नफ़ा हासिल करने की बजाय हमेशा रास्तगोई अपनाए।
सच बोलने से ना सिर्फ इस दुनिया में ढेरों बलाइयाँ नसीब होती हैं, बल्कि बंदा झूठ जैसे कबीरा गुनाह से भी बच जाता है। इसलिए हमेशा सच बोलने की आदत बनाइए और झूठ से जान छुड़ाइए। कैसी ही मुश्किल हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत दरपेश हो, हरगिज हरगिज झूठ का सहारा ना लीजिए और सच पर मजबूती से जम जाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब होंगी। आइए सच बोलने के फ़वाइद सुनते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, बेशक सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और बेशक बंदा सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक सिद्दीक यानी बहुत सच बोलने वाला हो जाता है। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाजरीन, हमारे गोस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो निहायत ही नेक और सौलेह ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हमारे गोस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिदैन की उम्दा तरबियत की बरकत से आसमान विलायत के रोशन सितारे बनकर खूब जगमगाने लगे। इससे मालूम हुआ कि औलाद के नेक होने के लिए माँ बाप का नेक होना बेहद ज़रूरी है। लिहाजा हमें भी ना सिर्फ खुद नेकी के कामों में मसरूफ़ रहना चाहिए, बल्कि अपनी औलाद को और अपने बहन भाइयों को भी नेक बनाने के लिए उनकी अच्छी तरबियत करनी चाहिए।